صورتحال کچھ یوں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سہیل افریدی آ چکے ہیں یہاں پر, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل گراؤنڈ مکمل طور پر یہ حال بھر چکا ہے. کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا, کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا, کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ آپ نے ان پر واٹر کینن زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو, آپ نے ان پر شیئرنگ کی ہو. خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. سب کیا آپ ایک بار وزیر اعلیٰ ہیں؟ الحمدللہ, کیوں نہیں ہے. تو آپ جس طرح کے پنجاب حکومت گندم کے حوالے سے اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سارے میڈیا کہیں نہ دیکھتی ہیں جو لوگ پٹیالہ پہ بھی ہوتے ہیں, اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ, انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے, لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے خود مثال بنے ہوئے کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت, غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے, آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا تھی, ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتا تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے, میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ٹاٹلو کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہے ہیں آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد کیا کہتے ہیں اس کو, فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہے ہیں. یہ ہمارا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کر دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے, اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا, جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلا اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائیں گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے, وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس میں,
ये क्रिमिनल हम उनको कहते नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई इमरान खान, शाह महमूद, हम आपको बताते हैं, हम 8-8 घंटे जेल कोर्ट में बैठते थे उस केस सुनने के लिए, 8-8, 9-9 घंटे। और हाँ, पाकिस्तान का तारीख का सबसे महंगा केस है ये, झूठा केस चला के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट करके एंड में कुछ नहीं निकला उसमें। तो ये जो आपका ख्याल है जो अगले केसेस हैं ये सच्चे हैं, ये उससे भी बड़े झूठ हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि उन्होंने लिया है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने पसंद के 2-3 जजेस बिठाए हैं। पूरा अदालती निजाम को एडजस्ट किया जा रहा है ताकि इमरान खान का केस ना ये जज सुने, क्योंकि पाकिस्तान में खुशी से हम कह सकते हैं और हम सबको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि बड़े ईमानदार जजेस भी हैं। आज आपको पता चल रहा है कि 26वीं तरमीम लानी पड़ी है क्योंकि कोई जज ये काम करने को तैयार नहीं था। इनको खास नीचे से उठाकर ऐसा जज बैठाना पड़ा जो पिछले 15 महीने से इमरान खान और बुशरा बीबी की बेल नहीं सुन रहा, और ये बिल्कुल इलीगल है जो ये जज कर रहा है। इसने 17 दफा तो हम इस अदालत में जाके खड़े हो चुके हैं, ये सुनने को तैयार नहीं था, और अब कहते हैं बेल नहीं मैंने सुननी है। तुम सीधी अपील सुनो, क्योंकि इसने ये केस कहाँ भेजना है, यहाँ से उठा के इस जज ने इसको भेजना है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी कोर्ट जो भी है, जो खास बनाया गया मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए। उधर वहाँ जज कोई अमीनुद्दीन बैठा हुआ है, वो कैच करेगा, वो इस सेंटेंस को कंफर्म कर देगा। इनका ख्याल है कि ये कर सकेंगे, इनका ख्याल है ये जो 2 जज हैं ये कर सकेंगे, ये तारीख में लिखा जाएगा, दिनों की बात है। उसके बाद इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, इनको जो अपने जो अहद है उसके खिलाफ वर्जी करने के लिए इनको जेलों में डालना चाहिए जो ये इस किस्म की चीज कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम कहते हैं जी हम सारे दहशत गर्द हैं, आपको पता ना हम सारों के पास 60, 70 केसेस हैं दहशत गर्दी के, लेकिन ये जो क्राइम कमिट करते हैं क्या ये आजाद है सारे? ये किस किस्म का मुल्क है? अमेरिका में कोई जज गलत करता है जेल जाता है, इंग्लैंड में कोई जज गलत करता है जेल जाता है, यहाँ पे ये कोई सदनी ऐसी पोजीशन है तनख्वाहें भी लेते हैं, उसके बाद ये कानून से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए जब हम गए हैं, हम जब अडियाला जाकर क्यों बैठते हैं, क्योंकि आप ना भूल जाए इमरान खान इधर है, ये चाहते हैं आप इमरान खान को भूल जाओ। नहीं, हमारी मुलाकातें पिछले 14 महीने से नहीं करवा रहे, 7 महीने से इमरान खान आइसोलेशन में है। और आज एतजाज हसन कह रहे थे वो क्या कहते हैं उसको, वो एतजाज हसन कह रहे थे कि आइसोलेशन और दूसरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का लफ्ज है कि आप दे सकते हैं एक कैदी को, लेकिन आइसोलेशन जो इमरान खान कर रहे हैं ये इलीगल और क्रिमिनल एक्ट है। तो इस वक्त जो ये जो इलीगल और क्रिमिनल एक्ट है ये हुकूमत कर रही है। इमरान खान को इलाज ना कराना, इमरान खान को और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखना ये क्रिमिनल है, ये हर काम क्रिमिनल कर रहे हैं। बेल ना लगाना जज जोगर की ये क्रिमिनल है, तो क्राइम तो ये कमिट कर रहे हैं। केसेस आपने साइबर से क्या समझ आएगा आपको, जिसके खिलाफ साजिश हुई उसी को आपने क्रिमिनल बना दिया, और जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने गद्दारी की, आर्टिकल 6 के तहत आप ये किसी लॉयर से पूछ लें, आप जरा बाहर जाके किसी लॉयर से पूछ लें कि लॉ की किताब में ये जो साइफर है इसके तहत क्या चार्जेस लगने चाहिए, आपको स्टूडेंट भी बता देगा लॉ का, नहीं तो लॉ पढ़ने का फायदा क्या। मैं तो कहूँ कि सारे लॉयर्स आके समझाएं कि आपका आइन क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 है क्या, आर्टिकल 6 पहले पढ़ें और फिर बताएं कि इस साइफर के मुताबिक किसके ऊपर चार्जेस लगे। सब क्या आप एक बार वज़ीर-ए-आला हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है? तो आप अपने आवाम के मैंडेट सर वाहिद तो वज़ीर-ए-आला आप अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह के पंजाब हुकूमत गंदम के हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल वो जो है पंजाब हुकूमत को नहीं जा रही, पंजाब आवाम को सारी चीज़ें जा रही है, पाकिस्तानियों को जा रही है। तो मैं इतना कमज़र्फ नहीं हूँ कि मतलब मैं पाकिस्तानियों पर उनके हकूक़ जो है बिजली और गैस की जो मतलब बदनियात हो गया ना यार, उसने कहा